பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அதமபட்ச பரிகாரம். இப்போது இருக்கிற சமூக அமைப்பு முழுதும் மாறுகிறதோ மாறவில்லையோ, அதை மாற்ற முடியுமோ முடியாதோ, வேத ரட்சணத்தையே ஜீவனமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் என்றைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கும்படியாக நாம் பண்ண வேண்டும். பிராமண ஜாதி என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதை நான் சொல்லவில்லை. தனியாக இப்படி ஒரு ஜாதி சுயநலத்துக்காக இருந்து ஒன்றும் ஆக வேண்டாம். லோகக்ஷேமத்துக்காகத்தான் அது இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. இந்த லோகக்ஷேமத்துக்காகத்தான் வேத சப்தங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. வேத சப்தங்கள் இருந்தால்தான் லோகம் முழுக்க க்ஷேமமாக இருக்கும் என்று நான் சொல்லுகிறேன். அதனால் இனிமேலாவது ஒரு பிராமணன் கூட வேதம் தெரியவில்லை என்று இருக்கக்கூடாது என்கிறேன். பிராமணர்கள் மறுபடி வைதிகத்துக்கு திரும்புவது ஒன்றுதான் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிற இத்தனை கோளாறுகளும் தீருவதற்கு ஒரே பரிகாரம் என்கிறேன். குறைந்தபட்சமாக சொல்கிறேன், இப்போதுள்ள பிராமணர்களுக்கு இதற்கான தைரியமோ தியாக புத்தியோ இல்லாவிட்டாலும் போனால் போகிறது. உங்களால் வேத அத்தியனத்துக்கு திரும்ப முடியாவிட்டாலும் உங்கள் குழந்தைகளையாவது அதில் திருப்பியாக வேண்டும் என்கிறேன். அடுத்த தலைமுறையில் வேதம் தெரியாத பிராமணன் ஒருத்தன் கூட இருக்கவே கூடாது. அதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்கிறேன். லௌகிகத்தில் இத்தனை அசௌகரியப்பட்ட பின்னும் ஐயோ நம் குழந்தைகளை வெறும் வைதிகமாக்குவதா என்று நீங்கள் நினைத்து இப்போது நீங்கள் அனுபவிக்கிற சௌக்கியம் என்று நினைக்கப்படுகிற வாழ்க்கை முறையிலேயே உங்கள் சந்ததிகளும் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் இன்னும் ஒரு படி இறங்கி வருகிறேன். உத்தியோகத்துக்காக தற்போதைய படிப்பில் உங்கள் குழந்தைகளை விட்டு அவர்களை பிற்பாடு வேத ரட்சணமே ஜீவன கர்மம் என்றில்லாமல் வேறு தொழிலில் விட்டால் கூட தொலைகிறது. இப்படி புதுமுறை படிப்பு படிக்கிற காலத்திலேயே 8 வயதுக்குள் உபநயனத்தை செய்து அப்புறம் சுமார் 10 வருஷம் தினமும் சாயங்காலம் 1 மணி வேத அத்தியனம் செய்வதற்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கள். இதையாவது பண்ணுங்கள் என்கிறேன். ஒவ்வொரு பிராமண வீட்டு குழந்தைக்கும் இந்த ஏற்பாடு செய்தாக வேண்டும். இப்படி வீட்டுக்கு வீடு சிக்ஷை சொல்லி வைக்க தற்போது வாத்தியாரே கிடைக்க மாட்டார். அந்த லட்சணத்தில் நாம் இருக்கிறோம். இதனாலும் மற்ற பொருளாதார சௌகரியங்களை உத்தேசித்தும் பேட்டைக்கு பேட்டை ஒரு பொது இடத்தில் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வேத வகுப்பு நடத்துங்கள். கூட்டுறவு அடிப்படையில் கோஆபரேட்டிவ் பேசிஸ் இப்படி செய்வதால் வசதியில்லாத ஏழை குழந்தைகளுக்கும் கூட வேத சிக்ஷை பெற சௌகரியம் ஏற்படும். 10 வருஷங்களில் சிறுக சிறுக இப்படி கற்பதால் மந்திரபாகம் நிறைய மனப்பாடமாவதோடு மட்டுமின்றி பிரயோகத்திலும் கூட, அதாவது உபாகர்மா முதலிய வைதிக கர்மாக்களை தாங்களே செய்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் செய்விக்கிறதற்கும் கூட தேர்ச்சி உண்டாகிவிடும். இவ்வாறு
பிரயோகத்தை ஏன் சேர்த்து சொல்கிறேன் என்றால், வைதிக சடங்குகளை அவரவர்களை செய்து கொள்ள முடியும் என்றால்தான் எதிர்காலத்தில் புரோகிதர்கள் என்றே ஒரு தொழிற்காரர்கள் இல்லாவிட்டாலும் கூட சமாளித்துக் கொள்ள முடியும். புரோகிதம் செய்வதே ஜீவனோபாயம் என்று வருங்காலத்தில் யாராவது பிள்ளைகளை விட்டு வைப்பார்களா என்று கேட்கிற நிலை வந்துவிட்டதால் இந்த ஏற்பாடு அவசியமாகிறது. இப்படியாக வேத சப்தங்கள் லோகத்தில் என்றும் நிலைத்திருக்கும்படியாக செய்வதில் எல்லோரும் இதயபூர்வமாக முனைந்து நின்று காரியத்தில் இறங்க வேண்டும். இது இப்போதுள்ள ஜனசமூகம் முழுவதற்கும், பிராமண ஜாதிக்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சகல ஜாதிகளுக்கும், அது மட்டுமல்ல சமஸ்த லோகத்திலும் உள்ள அத்தனை கோடி ஜீவராசிகளுக்கும் க்ஷேமம் உண்டாவதற்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை, தெய்வத்தால் விதிக்கப்பட்ட கடமை. அதுவே தெய்வீகமான கடமையும் டிவைன் டியூட்டி ஆகும். இப்போதிருப்பவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்பது மட்டுமின்றி, வருங்காலத்தில் வருபவர்களுக்கு நாம் மகா துரோகத்தை செய்து பாபத்தை சேர்த்து கொள்ளாமல் இருக்கவும் இந்த காரியத்தை அவசியம் செய்தாக வேண்டும். இந்த காலத்திலேயே வேதத்தை எவனும் லட்சியம் செய்யவில்லை. வருங்காலத்தில் யார் சீந்த போகிறார்கள்? இப்போது இதற்காக பெரும் பாடுபட்டு என்ன பிரயோஜனம் என்று சிலருக்கு தோன்றலாம். எனக்கு அப்படி தோன்றவில்லை. சக்கரம் சுற்றி கொண்டே இருக்கும்போது கீழே போனது மேலே வரத்தான் செய்யும். இப்போது இத்தனை நவநாகரிகம் தலைவிரித்து ஆடுவதாலேயே இதன் உச்சத்துக்கு போன பின் கீழே இறங்கித்தான் ஆக வேண்டும். நவீனத்தில் ஏதோ சௌக்கியம் இருப்பதாக நினைத்து இப்போது அதில் போய் விழுந்திருக்கிறோம். போக போக இதை பூரணமாக அனுபவித்து விட்ட பிறகு இதிலே வாழ்க்கை நிறைவே இல்லை. உண்மையில் அசௌக்கியத்தை தான் உண்டாக்கிக் கொண்டோம் என்று தெரிந்துதான் ஆக வேண்டும். அமெரிக்காவின் உதாரணம் ஒன்று போதும். ஜனங்களுக்கு தாங்கள் நிறைவோடு இல்லை என்று ஒரே சூன்ய உணர்ச்சி தான் வந்திருக்கிறது. நவீன சுகானுபவத்தால் வருகிற நிம்மதியின்மையை தொலைத்துவிட்டு மறந்துவிட்டு இருக்க வேண்டும் என்று தவிக்கிறார்கள். புத்திசாலிகளாக இருக்கிறவர்கள் நம்முடைய வேதாந்தம், யோகம், பஜனை இவைகளுக்கு வருகிறார்கள். மற்றவர்களும் எப்படியாவது இந்த இந்திரிய சுகத்தை மறந்திருக்க மட்டும் விசேஷம் என்றே ஏகப்பட்ட மாத்திரைகளை, டிரான்குலைசர் வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டு அப்படியே தூங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். இந்த ஸ்திதி நம் தேசத்திலும் வரக்கூடியதுதான். லௌகீக சுகத்தில் இன்னும் ஏதோ பாக்கி இருக்கிறது என்கிற வரைக்கும் அதையும் தான் பார்த்து விடுவோமே என்று ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் அப்புறம் கடைசியில் அனுபவித்து, அடடா இதுவும் சாஸ்வதமாக பிடித்து வைத்துக் கொள்ள முடியாமல் மறைந்து போகிற சௌக்கியம்தான் என்று பிரத்யட்சமாக தெரிந்துவிட்ட பின் நித்திய சுகத்தை தருகிற அத்தியாத்ம விஷயங்களுக்கு ஜனங்கள் திரும்பத்தான் நினைப்பார்கள். அப்போது அவர்கள் இதுவரை சமூகத்துக்கு நிம்மதியை தந்த பழைய வைதிக மார்க்கத்தையே மறுபடி பூரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிற போது அவர்களுக்கு வேத அத்தியனம் செய்வதற்கே இடமில்லை என்கிற நிலையில் இந்த தலைமுறையைச் சேர்ந்த நாம் சங்கிலியை கத்தரித்து போட்டிருந்தால் அது எத்தனை பெரிய துரோகம்! அதற்கென்ன, அதுதான் இத்தனை புஸ்தகங்கள் இருக்கின்றனவே. வேத மந்திரங்கள், யாகங்கள் முழுவதையும் நம்மவர்களும் மற்ற தேசத்துக்காரர்களும் ஆதியோடு அந்தம் ஆராய்ச்சி பண்ணி வால்யூமாக எழுதி வைத்திருக்கிற புஸ்தகங்கள் இருக்கின்றனவே. அவற்றை பார்த்து வருங்கால தலைமுறைகள் வேதத்தை தெரிந்து கொள்ளட்டுமே என்று கேட்கலாம். இதற்கு நான் பதில் சொல்லியாக வேண்டும். அது தவிர அஸ்திவாரத்திலேயே
இன்னொரு பெரிய கேள்வி இருக்கிறது. அதற்கு இதுவரை நான் பதில் சொல்லவில்லை. அதையும் சொல்லியாக வேண்டும். அது என்ன கேள்வி என்றால், வேத சப்தம் லோகத்தை ரட்சிக்கும் என்றால் என்ன அர்த்தம்? ஏதோ மந்திரங்கள் என்றால் அவையெல்லாம் சில ஒலிகள். அவை வார்த்தை வார்த்தையாக இருக்கின்றன. அந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் இருக்க வேண்டும். அவை ரொம்பவும் உயர்ந்த அர்த்தமாக இருக்கலாம். அப்படியே இருந்தாலும் அந்த அர்த்தத்தை படித்தும் தெரிந்து கொண்டு விடலாமே. வேதத்தை எதற்காக ஒரு கூட்டம் வாழ்நாள் முழுவதும் வாயால் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும்? இப்படி சொல்லுவதற்காகவே ஒரு கூட்டம் எப்போதும் இருக்க வேண்டும் என்றால் எதற்காக? வேதத்தின் அர்த்தம் மங்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு புஸ்தகங்கள் இருக்கின்றன. புஸ்தகத்தில் இருப்பதை காப்பாற்றுவதற்கென்றே பாரம்பரியமாக ஒரு ஜாதி இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லையே. அவரவரும் புஸ்தகத்தை பார்த்து தத்துவங்களை தெரிந்து கொள்ளலாமே. ஆனால் அர்த்தத்தை மட்டும் சொல்லாமல் வேத சப்தம் இதுவரைக்கும் வந்திருக்கிற கிரமத்தில் மாறாமல் இருக்க வேண்டும். சப்தத்தை வாயால் சொல்லி ரட்சிக்க ஒரு கூட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது ஏன் என்பதுதான். இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அதே இவர் சொல்லும்போது, கார்மாமிசை காலன்வரில் கலபத்து ஏர்மாமிசை வந்து எதிரப்படுவாய், தார்மார்ந்த பலாரி தலாரி எனும் சூர்மா வடியத்தோடு வேலவனே அப்படின்னு இந்த பாட்டில் சொல்றார். கார்மாமிசை காலன்வரில் கலபத்து ஏர்மாமிசை வந்து எதிரப்படுவாய், தார்மார்ந்த பலாரி தலாரிகனும் சூர்மாமடியத்தொடு வேலவனே. கார் மாமிசை காலன் வரில் கலபத்து ஏர் மாமிசை வந்து எதிரப்படுவாய், தார்மார்ப வலாரி தலாரி எனும் சூர்மா மடியத்தொடு வேலவனே. போல வந்து இந்த ஸ்லோகம் மாதிரியே விரும்ப முதல் 2 லைன்ல என்ன சொல்லுமோ அதை சொல்றார். 2வது 2 லைன்ல அந்த முருகப்பெருமான ஸ்தோத்திரமா சொல்லி ஒரு அட்ரஸ் பண்ணி பண்றார். நம்ம அதுல இருந்து எடுத்துன்னு வந்தோம்னாக்க தார் மார்பன் கொன்றையுந்தார் கமல் கொங்கை வள்ளி அப்படின்னு அபிராமி பிரச்சனை. தார் மார்பன மாலையை அணிந்து கொண்டிருக்கிற மார்பை உடையவனே. சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு மாலை ரொம்ப பிடிக்கும். பெருமாள் மாதிரி அவருக்கு நல்ல நீளமா உயரமான மாலையை போடணும். அந்த மாலையை போட்டு அலங்காரம் பண்ணி பார்த்துருந்தா பார்த்துட்டே இருக்கலாம். நீங்க எந்த கோயிலுக்கு முருகன் கோயிலுக்கு வேணாலும் போயிருவாங்க, சின்ன விக்கிரகத்துல பெரிய விக்கிரகம் வரைக்கும். ஒண்ணுமே வேண்டாம், அந்த முகத்தை தான் கொஞ்சம் விபூதியை தடவிட்டு அந்த கண்ணை அப்படி நிறைய விலைக்கு விட்டுடுவா. விலைக்கு விட்டு ஒரு மாலையை போட்டு ஒரு பழைய துணியா ஒண்ணு கட்டிருப்பான். பார்த்து அழகா பார்த்துன்னு இருக்கணும். முருகன்னாலே அழகு தானே. நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோமே, எல்லாமே அழகுதான். முருகன்னாலே அழகு. அப்படி அழகான அழகான மாலையை அவன் போட்டிருக்கான். மாலையை போட்டுன்றதுனால அவன் அழகா இருக்கானா, இல்ல அவனுக்கு போட்டதுனால அழகா இருக்கா மாலை? அணியும் அணிக்கு அழகே அவர்கள் அபிராமி என்றால அந்த அணி அணிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நகைகளுக்கு இவனுக்கு போட்டதுனால அழகா இருக்குன்னாரு. அபிராமிக்கு போட்டதுனால நகை அழகா இருந்தான். அது மாதிரி மாலையெல்லாம் முருகனுக்கு போட்டதுனால தார் மார்ப அழகான மாலையுடைய மார்பை உடையவனே வலாரி தலாரி எனும். வலாரி வலன்னு ஒரு அசுரன். இந்த வலங்கிற அசுரனை இந்திரன் சம்ஹாரம் பண்ணான். என்ன பண்ணா, இந்திரன் போய் சண்டை போட்டான். சண்டை போட்டு இந்திரன் தூத்து போயிட்டான் அந்த வலன் கிட்ட. தோத்து போன இவர் இந்த கீழே வந்தாலும் சுதாரிச்சுட்டு, நீ ரொம்ப பராக்கிரமசாலி தான், உன்னை யாராலும் வெல்ல முடியாது, உனக்கு ஏதாவது வர ஒண்ணு கேளு நான் தரேன். வலன் பார்த்தான், நீ என்கிட்ட தோத்து போய் நிக்கிற, நீங்க என்னடா எனக்கு வரம் கொடுக்கறது? அதான் இது ஒரு டாக்டிக்ஸ் வச்சுங்களேன். நீ என்னடா எனக்கு வரம் கொடுக்குறது, நான் உனக்கு வரம் கொடுக்குறேன் கேளு. அவன் பைத்தியக்காரன், அவனுக்கு மூளை இல்லை, அவனுக்கு ராட்சசன் தானே, புத்தி அப்ளை பண்ணவே தெரியல. இவன் என்ன பண்ணிட்டான், ஒரு சாத்துரியமா சமத்காரமா இவனை எப்படி அடிக்கிறதுன்னு பார்த்தான். நேரு வழியில போனா அடிக்க முடியாது, புது வழியில போலாம், உனக்கு ஏதாவது வர ஒண்ணு தரேன்
அதெல்லாம் ஒரு வாரமா நீ தர வேண்டிய அவசியம் இல்ல, உனக்கு என்ன அருகதை யோகியதா அம்சம் கொடுக்கறதுக்கு, நான் தரேன், நீ கீழே எந்த வேணாலும் கேடு தரேன். உடனே இந்திரன் பண்ண சட்டுன, நீ எனக்கு ஒரு யாக பசுவா வரணும்னா. ஓ சரி, வந்து என்ன பண்ணணும், நான் பெரிய யாகம் பண்ண போறேன், அங்க வந்து நீ நிக்கணும். சரி பொண்ணு நாங்க கட்டி வைப்பேன் யாகம் முடியற வரைக்கும். சரின்னு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்த உடனே யாக பசுவா வந்தா இந்திரனுக்கு உண்மை கட்டினா ஒரு யாகத்தை பண்ணா வெட்டி போட்டான். சோ அதனால என்ன ஆச்சு, இந்த வலன் செத்து போயிட்டான். இந்த வலனை வந்து ஒரு சாஸ்திரியமான தான் இந்திரன் வந்து இருக்கணும். ஆனா அந்த இந்திரனுடைய அமராவதி பட்டணத்தையே பானுகோபன் தன்னுடைய தம்பியை விட்டு சூரபத்மன் அவனை ஜெயிச்சுட்டான். இந்திரனே ஜெயிச்சு இந்திர லோகத்தையே இவன் வந்து பிடிங்கன்னு வந்துட்டான். அப்படி வலாரி வலன்கிற அந்த அசுரனுக்கு எதிரியா இருக்கக்கூடிய அவனை ஜெயிச்சவன் யாரு, சூரபத்மன். அந்த சூரபத்மனை சம்ஹாரம் பண்ண தலாரி என்னன்னாக்கா அவருடைய தலமான தேவலோகத்தை அரியனை ஜெயிச்சவன். இந்திரனுக்கு எதிரி யாருன்னு சொன்னா இந்த சூரபத்மன். இவன் போய் அந்த இந்திர பட்டணத்தையே பிடிக்கணும் வந்துட்டான். அப்படி ஜெயித்தவன், அப்படி பேரவன் தலாரி என்னும் அப்படி பெயர் பெற்ற சூர் மாமடிய சூர்ன சூரன் சூரபத்மன். அவன் வந்து மாமரமா வந்து நின்னான். எத்தனையோ விதமா வந்து சூரபத்மனுக்கு வந்து போக்கு காட்டிருக்கானே. இப்ப மாமரமா அந்த சூர் மாமடிய சூரபத்மன் ஒரு மாமரமாக இருந்தானே, அப்பேற்பட்ட சூரபத்மன் மடியன்னு அழியும்படியாக என்ன பண்ணா, இறக்கும்படியாக தொடு வேலவனே வேலை தொடுத்தான். வேலை உடையவன் வேலன். என்னத்தை தொடுத்தான், கையில வச்சிருக்கிறது வேல் தான். அம்புனா அம்ப வெளியில வச்சு விடலாம். இவன் கையில இந்த வேலையை எரிந்தான். வேலை எரிந்தான்னு சொன்னோம். ஆனா என்ன தொடு வேலவனே, தொடுத்தாய், வேலையை தொடுத்தாய். இப்ப அந்த சூரபத்மனையே அழித்தவன் நீ. சரி, தன பீடிகை எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா, கார்மாமிசை காலன் வரில் கலபத்து ஏர்மாமிசை வந்து எதிரப்படுவாய். கார்மாமிசை காலன் ஒத்தத்தர் வந்து ஒரு விதமா வந்து அவருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கிறார். குறித்தேன் மனதில் என் கோலமெல்லாம் அன்பர் கோலமெல்லாம் நின் குறிப்பறிந்து மறித்தேன் மரளி வருகின்ற நேர் வழியினர். மறித்தேன்னா தடுத்தேன்னு அர்த்தம். எதனா மரளி வருகின்ற நேர் வழி. மரளி யமன். உன்னுடைய குறிப்பை அறிந்து யமன் வரக்கூடிய அந்த நேரான அந்த பாதையை நான் தடுத்து விட்டேன் சாமர்த்தியமாக அப்படின்னு அங்க அபிராமிந்தார் சொன்ன மாதிரி, வெவ்விய காலனின் மேல் வரும்போது வெளி நிற்கவே அப்படின்னு சொன்னார். அழைக்கும் போது வந்து அஞ்சல் என்பாய் அப்படின்னு சொன்னார். அதே மாதிரி இவரும் அந்த கார் மா மிசை காலன்னு, கார்னு மேகம், கருத்த மேகம். இந்த கருத்த மேகம் போல மாமிசை காலன். மாமிசை பெரிய வாகனம், மிசை வாகனம் அர்த்தம். மலர் மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார். மலர் மிசை அப்படின்னாக்க அங்க வாகனம்னு சொல்லலாம், ஆசனம்னு சொல்லலாம். இங்க வந்து எருமை வந்து வாகனமா இருக்கு, எருமை ஆசனமா இருக்கு. ரெண்டும் ஒரே இதுதான். வரும்போது ஆசனமா தானே இருக்கு. அது மூவபிள் ஆசனம்னு வச்சுக்கலாம் எருமைய. இங்க வந்து மலர் மிசைன்றது தாமரை வளரக்கூடிய ஆசனமா வைத்துக்கொண்ட நான்முகன். மலர் மிசை ஏகினான் அப்படின்னா ஒரு நான்முகன். பரமேஸ்வரன், அந்த பரமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். தாமரையில் இருக்கக்கூடிய பரமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அந்த அப்படி வரக்கூடிய காலன் யமன் இருக்கானே, அவன் பரில் வந்தால் அப்படி காலன் வரும்போதுன்னு, அதாவது வந்தான்னா இவருக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு இது இருக்கு, வரமாட்டான்னு. ஏன்னா நம்ம பெரிய வந்து முருக பக்தனா இருக்கும். முருகனை கண்டா அத்தனை பேரும் பயப்படுறான். முருகனோட அப்பால இருந்து அத்தனை பேர் வந்து இவருக்கு தாசனா இருக்கும்போது யமன் எப்படி வருவான்? ஏற்கனவே வந்து யமன் வந்து பழி வாங்கப்பட்டிருக்கான் பரமேஸ்வரனால. இப்ப வந்து தன் பிள்ளை கிட்ட போய் ஏதாவது வம்பு பண்றத அவர் ஒத்துப்பாரா? ஒத்துக்க மாட்டார். அவருடைய தாசர்கள்னா தாசர்களுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு பெரிய சாக்கியமான பதவி இருக்கும் இல்லையோ? அப்படி ஒருவேளை வந்துட்டான் என்ன பண்றதுன்னா, கார்மாமிசை காலன் வரில் கலபத்து ஏர்மாமிசை வந்து எதிரப்படுவாய் அப்படின்னு. அப்படி காலன் யமனானும் எதுக்கு வருவான்? என்னோட உயிரை பறிப்பதற்காக வருவான். அப்படி வந்த சமயத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னா, கலபத்து ஏர் மாமிசைன்னர். கலபம்னா கலாப மயில தோகையோட கூடிய மயில், சகல கலா மயில் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து தோகையோட கூடிய அந்த மயில். அந்த மயில் மேல அது வந்து ஒரு வாகனம், தோகையோட அழகிய. அது வந்து இங்க வாகனம் சாதாரண குதிரை சொல்லுவோம். இங்க வந்து ஆடும் பரின்னு சொன்னார்லயோ, முதல்ல ஆடும் பரின்றது ஆடக்கூடிய நடமாடக்கூடிய ஒரு வாகனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மயில் மேல ஏறிக்கொண்டு வந்து எதிரப்படுவான். என் முன்ன வந்து நீ நின்று தரிசனம் கொடுக்கணும். அந்த யமன் வரத்துக்கு முன்னாடி நீ வந்து என் முன்னாடி நின்று எனக்கு தரிசனத்தை கொடுத்தேன்னு சொன்னா, அது யமன் ஏன் இங்க வரப்போறான்? நான் ரொம்ப சந்தோஷமா நன்னா இருப்பேனே அப்படின்னு சொல்றார். இந்த வலன்கிறவருக்கான அவன் வந்து யாக பசுவா வந்த போது இந்தன் கொண்டுட்டான்னு சொல்ல முடியும்.
அப்போ இவனுக்கே மனசு ரொம்ப ஒரு மாதிரி தோணி போச்சு, தப்பு பண்ணிட்டாவே, அவனுக்கு வரம் தரேன்னா நம்ம அவன்கிட்ட வரத்தை கொடுக்க வரும்போது நியாயமா நல்லபடியா வரம் கேட்டு, என்ன யாரும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, நானே ஆட்சி பண்ண அப்படி கூட கேட்கலாம் இல்லையா? அப்படிலாம் கேட்கல. இந்த கேட்கும் போது ரொம்ப ஜாகிரதையா கேட்கணும். வரம் கேட்கறது சுவாமி கிட்ட கூட ரொம்ப ஜாகிரதையா கேட்கணும். ஏன்னா நம்ம இதையா கேட்டுட்டு அவன் கொடுத்துட்டு பின்னாடி பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க அவன்கிட்ட போய் நீ கொடுத்தேன்னு கேட்க முடியாது, நீ கேட்டே நான் கொடுத்தேன்னு. அதனாலதான் நம்ம சமக்கத்துல கூட அவளே முன்னேற்பாடா எல்லாத்தையும் எழுதி ஒரு 250 300 எழுதி இதை ஏற்க திருப்பி இதுல எதுவும் ஹார்ம்லெஸ்ஸா இருக்கும். கேட்டு வாங்க பகவான் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் வாங்கி வச்சுக்கோ, இதை நிர்வாகம் பண்ண தெரிஞ்சாலே போறோம். அது ஜல்லியெல்லாம் கூட சொல்லியிருக்கேன், கோதுமை மணல் ஜல்லி இதெல்லாம் கூட. ஏன்னா பிற்காலத்துல நம்ம கலியுகத்துல 2000 வருஷம் அனுப்புறம் பாக்கறச்ச ஜல்லிக்கெல்லாம் கூட வேல்யூ இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தா அதை அப்படியே சாமர்த்தியமா இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கா. தப்பா கேட்க கூடாது. ஒரு ஃபேமிலியில ஒருத்தர் என்ன பண்ணா பரமாச்சாரியால்கிட்ட போனா, இது ஒரு 91ல அவன் வைஷ்ணவாரா இருந்தா கூட அவத்துல பரமாச்சாரியோட படம் பூஜையில இருக்கும். எப்போ அவ்வளவு பக்தி அவள்கிட்ட. அந்த மனுஷன் பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு. ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு பழச்சி எழுந்து சொல்ல நித்திய கண்டம் பூர்ண ஆயத்தனமா இருந்துட்டு இருந்தார். அவரோட அண்ணா என்ன பண்ணார், நேர ஒரு நாளைக்கு பரமாச்சாரியால்கிட்ட போனார். போனோடனே தான் யாரு என்ன சொல்லிட்டார். உடனே இவர் அதை ரெக்கலெக்ட் பண்ணிட்டார். உங்க ஊருக்கு அப்பா வந்திருக்கேனே, உங்க அப்பா பாத்துருக்கேன், எல்லாத்தையும் சொல்லி என்ன சமாச்சாரம் எங்க வந்தேன்னார். இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு வயசாயிடுச்சு, 90 வயசாயிடுச்சுன்னா சரி ரொம்ப சந்தோஷம், அம்மாக்கு 80 வயசு மேல ஆயிடுச்சுன்னு சரி. வேற என்ன, என் தம்பி ஒருத்தா இருக்கான், பெரிய உத்தியோகத்தா இருக்கான், அவனுக்கு உடம்பு சரிப்படல, ஹார்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கு, அதான் ஆபரேஷன் தான் பண்ணுவாளே, பண்ண சொல்றதுதானே. இல்ல டாக்டர் என்ன சொல்றேன்னா ஆபரேஷன் பண்ணா 15% தான் சான்ஸ், பண்ணலன்னா 10% தான் சான்ஸுங்கிற. இவன் கிட்டத்தட்ட 2-3 வருஷமா ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டு இருக்கான். பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும். என்ன அனுகிரகம் பண்ணணும்னு கேட்டான். அப்பா அம்மாக்கு புத்திர சோகம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டான். 90 வயசு அப்பாவும் 82 வயசு அம்மா இருக்கிற போது இந்த பையனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அம்மா அப்பாக்கு புத்திர சோகம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டான். காமாட்சி பார்த்துப்பான்னா பிரசாதம் கொடுத்தா அவ வாங்கிட்டு வந்துட்டான். ஒரு 4-5 மாசத்துக்குலாம் அப்பா மோட்சத்துக்கு போயிட்டார். அதுல இருந்து ஒரு 5 மாசத்துக்குலாம் அம்மாவும் மோட்சம் போயிட்டா. அப்பாவுடைய வருஷாப்திகம் ஆச்சு, அம்மாவுடைய வருஷாப்திகம் ஆச்சு. வருஷாப்திகம் பண்ண அடுத்த மாசம் பிள்ளையாண்டம் போயிட்டான். இதுல என்ன நான் சொல்ல வரேன்னாக்க, அவருக்கு சம்சாரம் இருக்கா, அவருக்கு ஒரு பொன் குழந்தை இருக்கு. இவ அங்க போய் கேட்கும் போது என் தம்பி சம்சாரத்துக்கு மாங்கல்ய பாக்கியம் வேணும்னு கேட்க தோணல. என் தம்பி குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், நல்லா இருக்கு, அது PhD பண்ணிருக்கு, MSc PhD IIT-ல. நல்ல குழந்தை, ஒரே குழந்தை, கல்யாணம் ஆகி 10 வருஷம் கழிச்சு பிறந்த குழந்தை. அது அந்த குழந்தைக்கு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் ஆகணும், நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கணும், அதை அந்த பிள்ளையாண்ண பார்க்கணும் அப்படிலாம் கேட்கல. என்ன கேட்டா, கேட்டதை கொடுத்துட்டார். ஆகட்டும், அவன் அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. கரெக்டா 92 ஜூன் 22 finish. அப்புறம் போய் லவான்னு அடிச்சுன்னா என்ன பிரயோஜனம்? அப்புறம் எப்போ அவ போயிருக்கா, அதான் அவளுக்கு சுவாமி கிட்ட ஒன்னும் கோபம் ஒன்னும் கிடையாது. பின்னாடி எப்போ போயிருக்கான்னு நான் நினைக்கிறேன். போன போது அங்க மரத்துல சொன்ன போது அங்க இருக்கிறதா சொன்னாலாம். ஏன்னா 94லயே பெரியவா இதுவாகிட்டாள். அப்புறம் 93ல பேசவே இல்லை, யாருடையும் பேசவே இல்லை. இவாகிட்ட தான் அந்த பேசியிருந்திருக்கா. அப்ப மரத்துல சொன்னாலாம், நீங்க அப்பவே நீங்க கேட்கும் போதே நாங்களாம் நினைச்சுட்டோம், இப்படி ஒரு அல்பத்தனமா ஒரு கேள்வியை கேட்பலாம். நீங்க பெரியவாட்ட கேட்கும் போது நீங்க நல்லபடியா கேட்க வேண்டாமா? எத்தனை ராட்சசாலாம் வரம் வாங்கியிருக்கா, கேள்விக்கு சுப்ரா எப்பேற்பட்ட வரம் வாங்கியிருக்கான் இல்லையா? அவன் அந்த நரகாசுரன் ரொம்ப அழகான வரம். அம்மாவை தவிர வேற யாராலும் சாகப்படாதுன்னு கேட்டான். ஏன்னா அம்மா கொல்ல மாட்டான் இல்லையா? எந்த தாயாரும் தன்னுடைய மகனை கொல்ல மாட்டான் இல்லையா? அவ ரொம்ப சாமர்த்தியம். இங்க தாயார் தவிர யாராலையும் நான் கொல்லப்படப்படாதுன்னு கொடுத்துட்டாரு. பிரம்மா கொடுத்தாச்சு. இந்த பிரம்மா எதை கொடுத்தாலும் சரி, இந்த பரமேஸ்வரன் எதை கொடுத்தாலும் சரி, இதுக்கு ஒரு உள்ள எங்கேயாவது தடுக்கல புந்து பார்க்கணும், இந்த மகாவிஷ்ணு தான் வரணும். சாதாரணமா சொல்ல, அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பத்தி சொல்லும் போது யாரையும் தப்பா சொன்னதுக்காக சொல்ல, நானே இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வேலை பார்த்தோம்னா ஒரு பாலிசியை கொடுக்கும் போது அது இருக்கு இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வித்துருவாளாம். பொதுவா ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் சொல்ற வழக்கம். ஒரு கிளைம்னு போற போது ஏதாவது சின்னதா ஒரு கண்டிஷன் காட்டி இது பிரகாரம் இந்த கிளைம் வராது சார் விடுவாளாம். இது மாதிரி இவ 2 பேரும் வரத்தை எல்லாம் கொடுத்துடுவா. இந்த மகாவிஷ்ணு பின்னாடியே போய் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த வரத்துல ஏதாவது குறுக்கு ஏதாவது ஒன்று சின்னதா ஒரு பார்த்து ரீடிங் பிட்வீன் லைன்ஸ் மறலியா, இந்த ரீடிங் பிட்வீன் வேர்ட்ஸ், இந்த வேர்ட்ஸை படிச்சுட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணி சரி அப்படின்னா. இதுக்குன்னா இந்த வரம் கேட்கும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இந்த வரன் என்ன வரம் அவன் கேட்டான், இந்திரன் கேட்டான், இந்த வரன் என்ன வரத்தை கொடுத்தான், யாக பசுவா வரணும்னு சரின்னு விட்டான். இவன் யோஜனை பண்ண வேண்டாமோ? யாக பசுவா போனோம்னா நாளைக்கு வெட்டி இதுல போட்டணும், ஆகுகிற போட்டான், என்ன பண்றது? அவனுக்கு மூளையே இல்லை. அதனால இந்திரன் என்ன பண்ணானா, இந்த மாதிரி நாம ஒரு அபச்சாரம் பண்ணிட்டோம், அவனுடைய இன்னசென்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணிட்டோமே சொல்லிட்டு அவனோட ஆத்மாவை பார்த்து கேட்கிறானா,
உனக்கு நான் மோட்சம் கொடுத்து விடுறேன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி, இவங்கிட்ட இல்ல, அதுக்கு யாரோ டிபார்ட்மெண்ட்ல பாஸ் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணா வர முடியும். உனக்கு நான் மோட்சத்தை கொடுத்துடுறேன், ஆனா நான் முதல்ல சொன்னேன் ஏதாவது ஒரு வரம் கேளு தரேன்னு, இப்பவும் சொல்றேன் நீ ஏதாவது வரம் கேளு நான் தரேன். கேட்டானா என் உடம்புல இருக்க ஒரு பொருளும் ரத்தனமா மாறணும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிற ஒரு ரத்தனம், நவரத்னத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐட்டமும் இந்த வலனுடைய உடம்புல இருந்த ஒரு பொருள் அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு. எனக்கு பாடல் கிடைக்கல, ஆனா அதனுடைய டீடைல்ஸ் பத்திரம் கிடைச்சிருக்கு. அது என்ன சொல்ற அப்படின்னாக்க, அவனுடைய ரத்தம் வந்து மாணிக்கம் ஆயிடுதான், அவனுடைய பற்கள் எல்லாம் முத்த ஆயிடுதான், அவனுடைய கேசம் வந்து வைடூரியம் ஆச்சான், அவனுடைய எலும்பெல்லாம் வைரம் ஆயிடுதான், அவனுடைய பித்தம், இந்த பித்த நீர் அப்படின்னு சொல்ற அது வந்து மரகதமா மாறிட்டான். நிணம்ங்கிறது வந்து கோமேதகமாச்சு. தசை, இந்த தசைகள்லாம் உள்ளுக்குள்ள இருக்க அதெல்லாம் வந்து பவளம் ஆயிட்டான். இந்த கொடியா தான் இருக்கு நார், தசை நார்கள்லாம் சொல்ல முடியாது. கண்கள் வந்து நீளம் இருக்கு, அது நீளம்ங்கிற ஒரு ரத்தனம் ஆயிடுச்சான். அப்புறம் கபம் வந்து புஷ்பராகம் ஆச்சான். இப்படி அவனோட உடம்புல இருக்க ஒரு பார்ட்டும் நவரத்னங்களாகவும் மாறி போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. இப்பேற்பட்ட விதமா அழகா வரம் கேட்டு வந்திருக்கான் பாருங்க. அந்த வரம் கேட்டவன் வந்து அவன் அவ்வளவு சாமர்த்தியமா கேட்க, அந்த மாதிரி நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கும் போது ரொம்ப ஜாகிரதையா கேட்கணும். இவர் என்ன சொல்றார், இவர் ஒரு வரம் கேட்கிறார். என்ன வரம் கேட்கிறார், அந்த காலன் வரும்போது நீ வந்து என்னுடைய எதிர நிற்கணும்னா. அது என்ன காலன் வந்தா அவ்வளவு பயமா அப்படின்னு. ஏன்னா ஆதிசங்கர் கூட சொல்லும் போது, யாவத் பவனோ நிவசதி தேகே தாவத் பிருச்சதி குசலம் கேகேன். எது வரைக்கும் இந்த மூச்சு காத்து உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவெல்லாம் நம்ம சௌக்கியமா இருக்கியா, சந்தோஷமா இருக்கான்னு விஜயா இருக்காங்க, குசலம் என்ன சார் எப்படி இருக்காது சௌக்கியங்கிறான். இந்த மாத்துக்கு வரவே மாட்டேங்கிறேன் சார், சித்தனை மாதம் உட்காந்து போங்க, உங்க பாதம் பட்டா புண்ணியம்ங்கிறான். இதே ஒரு நாள் போயிடுறான்னு வச்சுங்க, தூக்கின்னு போயிட்டு இருக்கா, மழையா கொட்ட சார் 5 நிமிஷம் உங்க காட்டுல வச்சுக்கலாமா, மழை நின்று அப்புறம் எடுத்துட்டு ஒத்து போனோம், கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டான் இல்லையா. சார் அதெல்லாம் முடியாது சார், அதெல்லாம் தப்பு, இந்த மாதிரிலாம் சேர்க்கப்படாது, எடுத்துன்னு போங்க, இந்த சுத்தம் போயிடுங்கிறான் இல்லையா. சார் அந்த மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மரியாதை, மூச்சு போன அப்புறம் அதுன்னு விடுறாள் இல்லையா, ஆட்டோங்கிறாள் இல்லையா. அது மாதிரி அந்த காத்து உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான், வசிக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த உடலுக்கு வந்து எல்லாரும் சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருக்கா, எப்படி இருக்கா, என்ன அது குச்சல விசாரிக்கிறாளா. கதவதி வாயோ தேகாபாயன், இந்த உடம்ப அழிஞ்சு போகும்போது இந்த வாயு உள்ளக்கூடிய பிராணன் போயிடுதுன்னு சொன்னா பாரியா திவ்யதி தஸ்மின் காயேன். மனைவி கூட அந்த பாடியை பார்த்து பயப்படணும். ஏன் எல்லாருமே வந்து ஒரு இப்படி சொல்லிருக்கான்னு எனக்கு புரியல. ஏன்னா ஜென்சியே பிரதானமா வச்சுதான் எல்லாருமே கவிகள்லாம் எழுதிருக்கா. இவர் ஒரு கவித்துவம்னு சொல்லி இருக்கும்பா கூட பாரியாதிபத்தின்னு தான் சொல்ற. ஏன் அந்த புருஷன் வந்து சொல்லக்கூடாது, புருஷோ பித்தியத்தின்னு எழுதிருக்க கூடாது, அது எனக்கு தெரியல. ஒரு அந்த காலத்துல வந்து ஆனா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பாரியா அப்படின்றதுக்கு அதுக்கு வந்து இலக்கணப்பறம் நம்ம சார கேட்டா வேற அர்த்தம் சொல்லுவரா இருக்கும். இருக்கு அதே மாதிரி இவன் எல்லாருமே வேடிக்கை பார்த்து எந்த கவிகள் எடுத்தாலும். ஆனா இப்ப நம்ம எல்லாம் சொல்லல மேல் டாமினேஷன் அப்படின்லாம் எல்லாம் கத்துறால, இல்ல அந்த காலத்துல இருந்திருக்குன்னு தான் தெரியுது. ஆனா அதனால சுதந்திரத்தையும் வந்து இது பண்ணல. ஏன் ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, பிதா ரக்ஷதி பாலகே பர்த்தா ரக்ஷதி யௌவனே புத்திரோ ரக்ஷதி வார்த்தகே நாஸ்திரி சுவாதந்திரம் அர்ஹதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுல சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது அப்பா காப்பாத்துறான். பிதா ரக்ஷதி பாலகே, குழந்தையா இருக்கும் போது அப்பா காப்பாத்துறார். பர்த்தா ரக்ஷதி யவனே, யுவதி ஆன போது பர்த்தா புருஷன் காப்பாத்துறான். அப்புறம் புத்திரோ ரக்ஷதி வார்த்தகே, வயசான போயான பிள்ளைதான் காப்பாத்துறான். ஏன் அப்படின்னா நாஸ்திரி சுவாதந்திரம் அர்ஹத்தின, அதாவது இண்டிபெண்டா செயல்படுறதுக்கு அவளை விட்டுறக்கூடாது. அர்ஹத்தினாக்க தகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல, அவளை நிர்கத்தியா தனியா போம்பா விட்டுறக்கூடாது. வீக்கர் செக்ஷன் இந்த காலத்துல சொல்லிட்டு இருக்காள் இல்லையா. ஆனா அவளே சில பலவீனங்கள் இருக்கனால அவள் தனியாவே இயங்கக்கூடிய, அவளே சம்பாதிக்கணும், அவளே சாப்பிடணும், தனியா இருந்துக்கணும், அப்படிலாம் விடக்கூடாது. எல்லா காலத்திலும் யாராவது அவளை ரட்சிக்கணும், அவளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் கொடுத்திருக்கா. பெண்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுனால அவளை ரட்சிக்கணும்னு ஒரு இது வந்து ஒரு ஆர்டர் மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்தை கொடுத்திருக்கா. இப்ப வந்து பாரியா திவ்யதி தஸ்மின் காயேன, மனைவி கூட அந்த பாடியை பார்த்து பயப்படுறா அப்படின்னா இப்படி ஒரு பயம் வந்துடுச்சுனா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கும் வந்து ஒரு இன்னொரு இடத்துல வந்து கந்தர்லங்காத்துலயே எது சொல்றார், அருணகிரிநாதன் சொல்றார், என்ன வழி இருக்கு சொல்லுங்க, இப்படி பயம் வந்தா என்ன. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
அபார கருணாசும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ருத்ரனோட கோபமே பெரிய அனுகிரகம் அப்படிங்கிறப்பல பெரியவாளோட கோபமும் நம்மளை எப்படி நேர்வழிப்படுத்துறது, அதுவே எப்படி அருளாக இருக்குது அனுகிரகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும். சிலதெல்லாம் இந்த பெரியவாளுக்கு கோபம் வருதுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அவருக்கு கோபம் வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நம்மளோட அஜ்ஞானத்தினால நாம் சில காரியங்கள்லாம் பண்ணுறது அது ஒரு கோபத்துக்கு காரணமாக இருக்குது. அதுதானே வழிய அவளுக்குன்னு சுயமாக கோபம்லாம் கிடையாது, அது சாந்தஸ்வரூபம்தான். அது சாந்தஸ்வரூபம் தான், அதுக்கு கோபம் கிடையாது. இப்போ கோபம் வராப்பில் நடக்கிறதெல்லாம் ஒரு சாதாரண கோபம் மாதிரி கோச்சின்றாப்பில் ஒரு நாடகம் தோற்றம் தான் அப்படிங்கிறதுக்கும் சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் உண்டு. மடத்தில் பூஜையில் இருந்த ஒரு தங்க உத்திரணி, அந்த உத்திரணியை காணும். இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சுட்டா. ஏன்னா பூஜை கட்டிலெல்லாம் யாரும் ரொம்ப பப்ளிக்கெல்லாம் போகிற இடம் இல்லை, அது யார் எடுத்துருப்பான்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அது பெரியவா காதுக்கு வந்தது. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தார் மடத்தில் மேனேஜர், இது மாதிரி எடுத்துட்டார், பெரியவா அவருக்கு என்ன பண்ணணுமோ சிக்ஷை பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா அந்த பையனை வரைச்சுன்னா வந்தால் பெரியவா என்னம்னா இந்த தங்க உதிரணி இதெல்லாம் பற்றி எடுத்தியா ஏன் எடுத்து இதெல்லாம் ஒன்றுமே கேட்கல. அவரை உட்காத்தி வச்சுட்டு, நீங்கள்லாம் பாவம் எவ்வளவு எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறீள், நான் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு பெரிய சங்கராச்சாரியான்னு பேர் எடுத்துட்டு உலகத்தில் இப்படி இல்லை இருக்கேன்னா அது காரணம் உங்களை மாதிரி பல பேர் கைங்கரியம் பண்ணுறது தான். தியாகம் பண்ணுறீள் நீங்கள்லாம், பரமத்தியாகம். கார்த்தால 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு எழுந்துனீங்களா, ராத்திரி 10 மணியோ 12 மணியோ எப்போ தெரியல, அப்படி தான் நீங்களும் கைங்கரியம் பண்ணுறீள். இங்கே வேளா வேலைக்கு இதான சாப்பாடு உண்டா, நல்ல தூக்கம் உண்டா, நான் எங்கே கிளம்புனாக்கா உடனே சாப்பிடலையோ கிளம்பி வந்துடுறேள், நான் போகிற இடத்துலாம் சந்துலையோ பொந்துலையோ எங்கே தங்குறேனோ அதெல்லாமும் நீங்கள் சகிச்சுன்னு என் கூடவே வரேள், கூட வான்னா வரேள், இருன்னா இரேள், சாப்பிட்றது முடிஞ்சா சாப்பிட்றேள், இல்லைன்னா இல்லை. எத்தனையோ அசௌகரியங்கள் இருக்குது, ஒன்றுத்துக்கும் மூஞ்சி சுடுக்காத நீங்களும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீள். நீங்கள் இப்படி பண்ணுற இந்த கைங்கரியத்தை இந்த உழைப்பு போய் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் உழைச்சேன்னா இதில் வேண்டாம், இதில் இங்கே உழைக்கிறதுல 100ல் 1 பங்கு போய் உழைச்சா கூட இங்கே கொடுக்குற சம்பளத்தை விட 1000 பங்கு ஜாஸ்தி சம்பளம் வரலாம், 100 பங்கு சம்பளம் ஜாஸ்தி வரலாம். ஏன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஒரு பியூனுக்கு இருக்கிற சம்பளம் கூட இங்கே மடத்தில் மேனேஜருக்கு கூட கிடையாது. அப்படித்தான் எந்த காலத்திலேயோ வச்சதை திட்டத்தை தான் நானும் அப்படியே வச்சுருக்கேன். இது ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா, வெளியில் போய் வேலை செஞ்சேன்னா அதுக்கேற்ற பணம் காசு வருது, சௌக்கியம் வருது அப்படின்னா கூட இங்கே சௌக்கிய குறைச்சலாக இருந்து காரியங்கள் நிறையா இருந்தாலும் இங்கே எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்னொன்று பெரிய லாபம் கிடைக்கிறது. என்னென்ன, குரு சேவை பண்ணினும் குரு கைங்கரியம் பண்ணுங்கிற பெரிய புண்ணிய பலன் கிடைக்கிறது. எதுக்குமே நாம் ஒரு தியாகம் பண்ணித்தானே ஆகணும். அதனால இப்படி ஒரு பெரிய பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால, புண்ணிய பலன் கிடைக்கிறதுங்கிறதுனால நீங்களும் இந்த காசு பணத்தெல்லாம் நீங்கள் லட்சியம் பண்ணாத சரீரத்தில் இன்னும் ஜாஸ்தி உழைக்க வேண்டாலும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீள் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு வந்தா. பெரிய உபன்யாசம் மாதிரி அவருக்கு சொல்கிறா. அவருக்கானா புரியல, எதுக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு இன்னைக்கு பெரியவா இவ்வளவு கர்மஸ்ரத்தையா இப்படிலாம் நம்மளோட இப்படி பேசுகிறாளே அப்படின்னு. அதுக்கு மேலே சொன்னால், சரி இதெல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு பண்ண பொருள், உங்களுக்கு சரீரத்தில் தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் தான் பண்ணு. ஆனால் எனக்கு என்ன ஆசைன்னா, நீங்கள் காலங்காலமாக நீங்கள் பண்ணுற கைங்கரியம் இங்கே இருக்கணும், இந்த மடத்துக்கு இருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. சரீரத்தில் தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் சரீரத்தால் தெம்பு கைங்கரியம் பண்ணுங்கோ. இருந்தால் கூட காலங்காலமாக இருக்கணும்னா என்னென்ன, பல பேர் பல விதத்தில் திரவியத்தினால சகாயம் பண்ணி இந்த மடத்துக்கு என்னெல்லாமோ காரியங்கள்லாம் பண்ணி காணிக்கையெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறா. அதை மாதிரி நீனும் ஏதானும் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், ரொம்ப அடிமாட்டு சம்பளம் தான் கொடுக்குறேன்னு. அது உங்களுக்கு வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் உங்கள் குடும்பக்ஷேமத்துக்கே காலக்ஷேபத்துக்கே போராதான். இருந்தால் கூட போராத்தில் இன்னும் போரலன்னு கொஞ்சம் நீங்கள் சுஷ்கம் பிடிச்சி வாயை கட்டி வயிற்றை கட்டி அரைனா ஒரணா காலனா அரைனா எப்படி சேர்ப்பிடோ சேர்த்து நீ ஒன்று பண்ணு. அப்படி சேர்த்து 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 எத்தனை நாள் ஆனாலும் சரி, அது நீ இதே மாதிரியே சேர்த்துட்டே வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நன்னா 100 வருஷம் கைங்கண்டு பண்ணி க்ஷயமாறேன் அப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறா. இது பண்ணுறதையே ஆசீர்வாதம் வேறு. சதமானம் பவதி சதாவி புருஷா அப்படின்னு நீ இன்னொன்னா 100 வயசு இருந்துட்டு கைங்கரியம் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சுவாமிக்கு ஒரு தங்க உதிரணி பண்ணி வச்சுடுறியான்னா, அதை பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த காணிக்கையை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீ போனாலும் அதுக்கப்புறம் தெரியும்
இது இவர் கொடுத்தது, இவர் கொடுத்த காணிக்கை, இவர் பண்ணி வச்ச கைங்கரியம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியறாப்புல இருக்கும். உன் பேரை சொல்லிட்டு இருக்கும். அதனால நீ அதையும் பண்ணிடுறியாப்பா, பண்ணிட்டு க்ஷேமா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவரை போயிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சா. இவருக்கு மடியில கனம் இருந்தா வழியில பயங்கிறப்பல திருடனுக்கு தேள் கொட்டினாப்புல என்ன எடுத்து பெரியவா கடைசியில எதுக்கோ நம்மளை கூப்பிட்டு என்னெல்லாமோ பேசுறான்னு சொன்னாக்க, இப்படி தங்க உதவி பண்ணுன்னு சொல்றாளே, யாரு என்ன திருடங்கையில சாவியை கொடுத்தாப்புல யாரு எடுத்தாரோ அவரையே ஏன் எடுத்த என்ன எடுத்துன்னு அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் என்கொயரி பண்ணாத, என்னெல்லாமோ கதையெல்லாம் சொல்லி நீ ஒரு உதிரணி பண்ணி காணிக்க கொடுத்துறேன் அப்படிங்க. இப்படி பண்ணா என்ன பண்ண முடியும்? வேடிக்கையா இருக்கு பெரியவாளோட அப்ரோச். ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்படி எல்லாம் சொன்னா மறுநாளைக்கு பெரியவா விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு வந்தா மேடையில பார்த்தாக்க எந்த இடத்துல உதிரணி காணா போச்சோ அந்த இடத்துல உதிரணி வந்து கொடுத்து, உதிரணி கப்சிப்னு வந்து கொடுத்து. உடனே பெரியவா சொல்றா மேனேஜர்கிட்ட, அதுக்கு முன்னால இதை பார்த்து இந்த ஒரு பக்தர் அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சுவாதீனமா பேசுறவர் கேட்டார். ஆச்சரியமா இருக்கு, அவ உதிரணியை திருடிட்டான்னு இந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு கண்டிக்காத, அவர்கிட்ட ஏதோ அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா ஆனா கடைசியில உதிரணி வந்து கொடுத்து. ஏன் ஒரு தப்பு பண்ணினா அதை தண்டிக்கணுங்கிறது ஒரு முறை தானே, அது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, சாஸ்திர விரோதம் இல்லை. ஒரு குருவா இருக்கிறவா சிஷ்யன் தப்பு பண்ணினா அவனை கண்டிக்கலாம் தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு, அது ஏன் பண்ணல, பெரியவாளுக்கு கோபம் வரலையே அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பெரியவா சொல்றா, நீ என்னடான்னாக்க எனக்கு கோபம் வரலையேன்னு குறைப்பட்டுக்கிற, எனக்கு என்னன்னா எங்க கோபம் வந்துட போறதோன்னு பயந்துட்டு இருக்கேனா அப்படின்னு. அப்பதான் சொல்றா, ஒரு குருவா இருக்கிறவா சிஷ்யன் தப்பு பண்ணினா அவனை கண்டிக்கலாம் தண்டிக்கலாம் அப்படின்லாம் இருக்கு, அது ஏன் பண்ணல, பெரியவாளுக்கு கோபம் வரலையே அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பெரியவா சொல்றா, நீ என்னடான்னாக்க எனக்கு கோபம் வரலையேன்னு குறைப்பட்டுக்கிற, எனக்கு என்னன்னா எங்க கோபம் வந்துட போறதோன்னு பயந்துட்டு இருக்கேனா அப்படின்னு. அப்பதான் சொல்றா, எனக்கு எங்க கோபம் வந்துட போறதோன்னு நானும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பயந்துட்டு தான் இருக்கேன், ஏன்னா எனக்கு மட்டும் கோபம் வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு. இதைத்தான் அவர் பெருசா சொல்ற. அப்ப பெரியவா சொல்றது, எனக்கு மட்டும் கோபம் வந்துடுத்துனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அவ்வளவுதான், பெரிய மகா பிரளயம்தான். ஈஸ்வரனுக்கே கோபம் வந்துன்னா என்ன பண்ணும், அண்டச்சராச்சரமும் பஸ்பம் ஆயிடும். பொள்ளாச்சி ஜெயம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா, அந்த அம்மா பெரியவாள்கிட்ட எப்பொழுதும் பரம பக்த, அந்த அம்மாட்ட ஒரு நாளைக்கு பேசுறதே சொல்றா, பெரியவா ஏதோ கோபம் மாதிரி இருந்தது, இந்த அம்மா சர்வசகஜமா அதை பேசாத பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு ரசிச்சுட்டு இருந்தா. உடனே பெரியவா கேட்குறா, என்ன நான் கோச்சுண்டாக்க உனக்கு ஒன்றும் பயம் இல்லையா அப்படின்னா. அதுக்கு என்ன, எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னா அந்த அம்மா. உடனே பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியம், அது என்ன நான் கோச்சுட்டா பயம் இல்லைங்கிற, அது எப்படி உனக்கு அவ்வளவு தைரியம், நான் கோச்சுண்டா கூட உனக்கு பயம் இருக்காது அப்படின்னார். எனக்கு அது கோபம் இல்லைன்னு தெரியும், அதனால பயம் இல்லை அப்படின்னா. அது எப்படி கோபம் ஏங்கிற அப்படிங்கிற. நிஜமாவே பெரியவாளுக்கு கோபம் வந்திருந்துன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த அண்டச்சராச்சரங்கன்னு இருக்குமான்னு ஆன் த ஸ்பாட் பஸ்பமாகி இருக்கும். எப்போ எல்லாம் உலகத்துல எல்லாம் அதே இருந்த இடத்துல எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கோ அப்பவே தெரியறது பெரியவாளுக்கு கோபம் வரலன்னு தெரியறது. அதனால பெரியவாளோட கோபம் வந்தா என்ன ஆகுங்கிறது தெரியும், அதுக்கப்புறம் அண்டச்சராச்சரத்துல எல்லாம் பஸ்மம் ஆயிடும். அதனால அப்படி ஆகாத்தினாலே பெரியவாளுக்கு கோச்சிக்கல, கோபம் மாதிரி நடிக்கிறா, கோபம் மாதிரி அது நாடகமா இருக்கு, கோச்சுண்டாப்புல தெரியறது அப்படிதான், அதனால கோபம் இல்லை அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டு, ஓ அப்படிங்கிறியோ நீ அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்க என்ன சொல்றா, இந்த இடத்துல பெரியவா உங்களுக்கு என்ன கோபம் வரலையே, கோபம் வர வேண்டியது கோபம் வரலையேன்னா, எனக்கு எங்க கோபம் வரலையேன்னு உனக்கு குறையா இருக்கு, எனக்கு எங்க வந்துட போறதோன்னு இருக்கு, ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றா. இதுலேருந்தே தெரியறது இவர் கோச்சின்ன மாதிரி பண்ணினதெல்லாம் கூட நாடகம்தான். எதுக்குன்னு நம்மளை நேர்வழிப்படுத்துறதுக்கு, நமக்கு ஒரு பயம் வரணுங்கிறதுக்காக. நிஜமான கோபம் வரல, அப்படி நிஜமான கோபம் வந்தா அது பெரிய மகா பிரளயத்துல தான். அப்ப கூட அது கூட பெரிய கோபம் இல்லை, அதுவே அனுகிரகம் தானே சொல்றது சாஸ்திரம். அதனால பெரியவாளுக்கு கோபம் வந்தாப்புல இருக்கு, அந்த கோபம் வருது நிஜமான கோபம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இது அவ வாயாலேயே நாம பார்க்கிறோம். ஒரு பக்தர், அவர் என்ன பண்ணார், பெரிய நல்ல வசதி உள்ளவர், வாராவாரம் தரிசனத்துக்கு வருவார், வரத்தையெல்லாம் நல்ல வசந்த பழங்கள்லாம் பெரியவாளுக்காக வாங்கிட்டு வருவார். அப்படி வரத்தே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்திருக்கார். பெரியவா தரிசனத்துக்கு இவர் வந்த சமயத்துல என்ன பண்ண, பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போறா, சந்திரமணேஸ்வரர் பூஜைக்கு போறா. மேலூர் ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர், பூஜை கட்டில் இருக்கவர், பரமபக்தர்.
இந்த வந்த பக்தருக்கு இந்த மேலூர் மாமா ரொம்ப பழக்கம் உண்டு, எப்பப்போ அடிக்கடி வரதுனால இவர் பழத்தெல்லாம் கொண்டு வச்சோன்னு அவர் சொன்ன, ஏய் பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போறா, ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா பூஜைக்கு போவா, அப்புறம் பூஜை முடிஞ்சு வரத்துக்கு 3 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும். அதனால நீ உடனே ஓடி போய் தரிசனம் பண்ணிவிடும். வேற ஏதாவது பேசணும்னா அப்புறம் பூஜை வச்சு முடிஞ்சு கூட பேசிக்கலாம். போய் ஒரு வந்தனத்தை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்துடும், வந்தேன்னு காமிச்சிட்டு வந்துடும், தலையை காமிச்சிட்டு வந்துடும். உடனே இவர் ஓடினர் பழத்தை பெரியவாள்கிட்ட அந்த கூடையோட வச்சிட அவசரமா நமஸ்காரத்தை பண்ண. எப்போ வந்த அப்படின்னு வந்தேன், பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சதுன்னா ஆமா போகிறேன் அப்படின்னர். பெரிய உடனே சரின்னு உள்ள அந்த வந்துட்டா. உடனே இவர் என்ன பண்ணார், இந்த மேலூர் மாமாட்ட, மாமா பழம்லாம் எடுத்து வச்சுங்கோ, ரொம்ப காஸ்ட்லி பழம் பெரியவாளுக்காக என்ன வந்திருக்கேன், எடுத்து பத்திரமா வச்சுங்கோ, ஏன்னா மடத்து பரிச்சாளியில் தானே வேட்டு விட்டுற போகிறது அப்படின்னர். அவர் மேலூர் மாமா தான் இந்த பழங்கள்லாம் பத்திரமா எடுத்து வச்சுன்னு, என்ன பெரியவாளுக்காக இல்லை, சந்திரமலீஸ்வர பூஜைக்கு அபிஷேகத்துக்கு வேணும், நைவேத்தியத்துக்கு வேணும், பூஜைக்கெல்லாம் வேணும், பெரியவாளுக்கும் ஏதான பிட்சைக்கெல்லாம் சேரணும், அதுக்காக எடுத்து பத்திரமா வச்சுப்பார். அதனால மேலூர் மாமாட்ட சொன்னார், அவர் ஆஹா எடுத்து வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுட்டாச்சு. பூஜை ஆச்சு, ஆகாரம் ஆச்சு, எல்லாம் ஆச்சு. பெரியவாளுக்கும் பிட்சாயி என்ன பண்ணா, ஒரு ரூமில் ஒரு ஜன்னலுக்கு அடியில் இந்த உட்காந்துருக்கா. உட்காண்டா கூட கைங்கரியம் பண்ண ஒருத்தட்ட கேட்டார், இந்த கார்த்தால ஒரு இந்த பக்தர் பெயரை சொல்லி அவர் வந்திருக்கார், அவள் எங்கே இருக்கா, சாப்பிட்டு விட்டுட்டு அங்கே வெளியில தான் உட்காந்துருப்பா, இருந்தா நான் கூப்பிட்டேன்னு கூப்பிட்டு வர சொல்லும் அப்படின்னு. இவர் போய் பார்த்தார், வந்திருக்காரான்னா வந்திருக்கேன், இங்கே தான் இருக்கேன்னு. உடனே பெரியவா ஒருத்தர் வந்த, அவரோட கூட வந்திருக்கா, வேறு 2 பேரும் இருந்தால் உட்காரு அப்படின்னா. உடனே அதே ஆள்கிட்டே சொன்னார், இந்த பூஜை கட்டில் மேலூர் மாமான்னு தாடி வச்சுருப்பார், அவர்கிட்ட போய் கேளு, கார்த்தால இவர் வாங்கிட்டு வந்த பழங்கள்லாம் கூடையில் வாங்கிட்டு வந்தார், அவர் எடுத்து வச்சிருப்பார், வச்சிருந்தா அந்த கூடையில் பழத்தெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து வைக்க சொல்லு அப்படின்னு. இவர் உடனே மேலூர் மாமாட்ட போய் சொன்னார், அவரும் இவர் வாங்கிட்டு வந்த பழத்தெல்லாம் கொண்டு வச்சார். வச்சா அந்த கூடை எல்லாத்தையும் திறந்து பெரியவா என்னமுன்னா, எல்லாம் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பழம்லாம் இருக்குது. அதுலேருந்து ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை எடுத்து வச்சா, 2 ஆப்பிள் எடுத்து வச்சா, 2 சாத்துக்குடி எடுத்து வச்சா, இப்படியே எல்லா பழத்தையும் 2 எடுத்து பக்கத்தில் ஒரு சின்ன தட்டில் வச்சுருந்தா. வச்சுன்னுட்டு மீதி நிறையா கூட முழுக்கன்னு இருக்குது. உடனே விட்டு சொல்கிறா, வந்தவர் ஒரு டாக்டர் வேற, அவர், நீ ஒரு டாக்டர் தானே? ஆமாம். எனக்கு என்ன வயசாகுது? பெரியவா வயசு சொன்ன. நீனே சொல்லு, வயசு வருது, இந்த வயசுக்காரம் இப்படி இவ்வளவு பழத்தையும் சாப்பிட்டான்னா அவன் உடம்பு என்னத்துக்காகும்? நீனே சொல்லு, நீ தான் டாக்டர் ஆச்சே, நீ சொல்லு அப்படின்னு. அவருக்கு புரியல, எதுக்கு பெரியவா இப்படி ஆரம்பிக்கிறான்னு புரியல. உடனே அடுத்தது, உனக்கு இன்னொன்று தெரியுமோ, இந்த மரத்தில் ஒரே பெருச்சாளி தொல்லை ஜாஸ்தி, ஏகப்பட்ட பெருச்சாளி அப்படின்னு. அதை சொல்லிட்டு அடுத்தது சொல்கிறா, அந்த பெருச்சாளிலையும் பழம்பெருச்சாளின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோ நீ? அந்த பழம்பெருச்சாளி யார் தெரியுமோ? நான் தான் அப்படின்னா. ஏன்னா இங்கே இருக்கிறதுலே சீனியர் நான் தான், நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மற்றவாள்லாம் இங்கே வந்திருக்கா, அதனால இருக்கிறதுலே பழசு நான் தான், பெருச்சாளியிலே பழம்பெருச்சாளி நான் தான் அப்படின்னா. இப்படிலாம் சொல்ல ஆரம்பித்தோடனே அவருக்கு புரிஞ்சுடுத்து, என்னமோ ஏதோ ஆகிருக்கு. என்ன இந்த பெருச்சாளின்னு வார்த்தை அவருக்கு எங்கேயோ போய் இடிக்கிறது, லிங்க் கிடைக்கிறது. என்னன்னு கார்த்தால இவர் என்ன சொன்னார், மாமா வடத்தில் ஏகப்பட்ட பெருச்சாளி, பழம்லாம் எங்கேயானு வேட்டு விட்டுற போகிறது, ஜாக்கிரதையாக எடுத்து உள்ளே வச்சுங்கோன்னு சொன்னாரோ இல்லையோ. அவர் அப்படி சொன்னதுனால பெரியவா இன்னைக்கு பெருச்சாளின்னே ஆரம்பிக்கிறதுனால இவருக்கு என்னமோ ஏதோன்னு ஒரு பயம் வந்துடுத்து. பெரியவா அதாவது நாமளே புரிஞ்சுனுடலாம், பெரியவா என்ன மூடில் எப்படி பேசுகிறா என்ன ஏதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாப்புல தான் இருக்கும். புரிஞ்சுனுட்டார், ஒரு மாதிரி பயம் வந்துடுத்தோ. பெரியவா தானே அதை காதில் வாங்கியிருப்பாளோ, அதுக்கு தான் இப்போ ஆரம்பிக்கிறாளோ அப்படின்னு. ஏன்னா ஸ்பெஷலாக அப்படி உள்ளே கூப்பிட்டு பழக்கூடையும் கொண்டு வர சொல்லி இப்படி பெருச்சாளி வச்சானே ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்தே 4, 3, 7ன்னு கணக்கு போட்டுலாமே. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, இப்படி முதல்ல விளையாட்டு மாதிரி ஆரம்பித்தாலே இப்போ உடனே ஆரம்பித்தா, இவ்வாறு இந்த மடத்தில் நான் தான் பெருச்சாளி, பழம்பெருச்சாளி. என்னமோ கருத்தால சொன்னியே, பழத்தை எடுத்து பத்திரமா வச்சுங்கோ, பெருச்சாளியெல்லாம் ஜாஸ்தி மடத்தை போட்டு விட்டுற போகிறதுன்னு சொன்னியே அப்படின்னு ஆரம்பித்தா கோச்சிக்கிறதுக்கு. ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, நீ ஏதோ ஒரு கூட பழம் வாங்கி வச்சுட்டு மடத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் பெருச்சாளிங்கிற அதுங்கிற இதுங்கிற, நீ என்ன பண்ணிருக்க அவளுக்கு? அவள் என்ன பண்ணா உனக்கு? நீ எப்படி அவளை பெருச்சாளியும் கோச்சிக்கலாம், வாயில் வந்ததை சொல்லலாம்? நீ ஏதோ பழம் வாங்கி கொடுத்துட்டேங்கிறதுனால என்ன வேணா பேசலாமா, என்ன வேணா சொல்லலாமா? இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோ, இங்கே வரவா அத்தனை பேரும் கொண்டு வர சாமானெல்லாம் எனக்காக தான் கொண்டு வரேள். உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆசை என்னென்ன, நீங்கள் கொண்டு வர சாமானை நானே யூஸ் பண்ணணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன். அது வாஸ்தவம் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று வச்சுக்கோ, எனக்கு எவ்வளவு தேவையோ என்ன யூஸ் பண்ணலாமா அதைத்தான் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த தேவைக்கு மேலே வரத்தை நான் என்ன பண்ண முடியும், யாருக்கான்னு தான் கொடுக்க முடியும்.
நான் யாருக்குன்னா எங்கே கொண்டு வெளியில் கொடுக்கறது? இத்தனை பேரும் எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணின்னு இருக்கா, அவளுக்கும் குடும்பம் இருக்குது, வீடு இருக்குது, வாசல் இருக்குது, வயிறு இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. இவாளுக்கெல்லாம் எஜமானன் நான் தான் கொடுத்தானும். இவாளுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னா நான் சம்பாதிச்சு தான் கொடுக்கணும். நானும் ஒரு சன்னியாசி, எங்கே போய் சம்பாதிக்கிறது? அதனால எனக்கு யாரெல்லாம் காணிக்கையா என்னென்ன கொண்டு சேர்க்கிறீங்களோ அதில் நான் அவளுக்கு கொடுத்துட்டு நானும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் நியாயம், இதுதான் தர்மம், இப்படி தான் நடக்க முடியும். ஆனால் நீங்களாம் என்ன பண்ணுறீள் அப்படின்னு, ஏதோ நீங்கள் ஒரு சாமானை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டு அதை நானே யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்குறா. யூஸ் பண்ணலைன்னா வேற யாரானு எடுத்து யூஸ் பண்ணினாக்க அதை உபயோகப்படுத்தினா உங்களுக்கு கோபம் வருது. அது வரக்கூடாது. ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, இங்கே கொண்டு வந்து எங்கிட்ட வச்சுட்டா அது என்னோட சொத்து, எனக்குன்னு நீங்கள் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அது என்னோட சாமானாக ஆயிடுறது, என்னோட சொத்தாகிடுது. அதை நான் எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரைட் இருக்குது. அதை நானேவும் சாப்பிடுவேன், நான் யாருக்கானும் கொடுப்பேன், இல்லையா தூக்கி வேணாலும் போடுவேன், என்ன வேணா பண்ணுவேன். எப்போ என்னோட சாமானு என்கிட்ட கொண்டு கொடுத்துட்டியோ அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி அதில் பாத்தியதை கொண்டாடலாம், ரைட்டு கொண்டாடலாம். இது இப்படி தான் செலவழிக்கணும், அப்படி தான் செலவழிக்கணும்னு நான் ஒத்திரியும் ஒன்றும் கேட்கலையே. இதை வாங்கிட்டு வாங்க, அதை வாங்கிட்டு வாங்க, நான் ஒத்திரியும் ஒன்றும் சொல்லலை. நீங்களாவே வாங்கிட்டு வந்தும் கொடுத்துட்டோ நான் அதை இப்படி தான் செலவழிக்கணும்னு நீங்கள் சட்டமும் போடுறதா இருந்தால் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன், யாரும் இங்கே எதையும் வாங்கிட்டு வர வேண்டாம். நீங்கள் வாங்கிட்டும் வர வேண்டாம், எனக்கு சட்டமும் போட வேண்டாம், என்கிட்ட ஆர்டரும் போட வேண்டாம். என் மனுஷாலெல்லாம் இங்கே கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்லாம் வாயில் வந்துட்டு பேசவும் வேண்டாம். அவளுக்கு நான் கொடுத்து தான் வாங்கிக்க முடியும். அவளும் எங்கே போவா? கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் இங்கேயே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கிறதுக்கு வேற யார்ட்டையானு போவாளா என்ன? அதனால் நான் தான் கொடுக்கணும். அதனால் இங்கே வர்றது எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் எடுத்துப்போம். எல்லாருக்கும் இதில் பாத்தியம் உண்டு, எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு தான் நான் எடுத்துவேன். இதுக்கு உங்களுக்கு பொறுத்துக்கிறதுக்கு இருந்ததுனால் மனசு இருந்தால் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்கோ, இல்லையா எத்தனை வாங்கிட்டு வர வேண்டாம். பைசாத வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போங்கோ. என்னமோ ஒரு கூட பழத்தை வாங்கி வச்சதுனால வரவாழலாம் வாயில் வந்துட்டு பெருச்சாளிங்கிற விச்சாளிங்கிற அத்தை மணி எடுத்துட்டு அதெல்லாம் சொரத்தை விட்டுரும் அப்படின்னு இப்படிலாம் சொன்னோன்னே அவர் பெரியவா கோச்சுன்னு சொல்கிறா. ஒரு சமயம் அப்படியே அட்வைஸ் பண்ணுறாப்புல சொல்கிறா. எல்லாம் பண்ணால் இவருக்கு என்ன பண்ணால் ரொம்ப தாபமாக போயிடுத்து. கண்ணால் தரதரையாக தண்ணி வந்து அழுதர், நமஸ்காரம் பண்ணர், மன்னிச்சுக்கணும் நாங்கள் அஜ்ஞானத்தில் சொல்லிட்டோம், தப்பு இன்னுமே இப்படி நடந்துக்க மாட்டேன், எங்கள் அஜ்ஞானம்லாம் போச்சு, எல்லாம் பெரியவான்னா இந்த சரீரத்தில் மட்டும் இல்லை, சர்வ வியாபகமாக எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பெரியவா தான். அதனால் எது எடுத்துனாலும் எதை பண்ணினாலும் பெரியவாளுக்கு தான் போய் சேருதுங்கிறது எனக்கு ஒரு தெளிவு வராப்பில் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணட்டும். அதனால் இனிமேல் இப்படி அஜ்ஞானத்தில் நான் பேச மாட்டேன், நடந்துக்க மாட்டேன், பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணினத்துக்கு மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே கவலைப்படாத அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கிறதே இந்த கூடையில் பழம்லாம் இருக்கிறதே அதை எடுத்து பக்கத்தில் ஜன்னலில் தூக்கி விட்டு எறிஞ்சுட்டே இருக்கா. இதை பார்த்து அவருக்கு இன்னும் வருத்தமாக இருந்தது. முதல்ல என்ன சொன்னார் வார்த்தை, யாரானும் பெருச்சாளி எல்லாம் எடுத்துன்னு விட போகிறது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இப்போ பெரியவா என்ன பண்ணுறாருன்னா தூக்கி வெளியில் விட்டு எறியறா. இவருக்கு இங்கே மடத்தில் இருக்க கைங்கரியம் பண்ணுவா எடுத்து சாப்பிட்டா கூட சந்தோஷமாக இருக்கும், அப்படி ஒத்துருக்கும் இல்லாத தூக்கி வெளியில் தூக்கி ரோட்டில் விட்டு எறிகிறாளே அப்படின்னு. பெரியவா ஏன் விட்டு எறிஞ்சா? அலட்சியப்படுத்துகிறாளா? இவர் பக்தியோடு தானே வாங்கிட்டு வந்திருக்கார், அலட்சியப்படுத்துகிறான்னு இல்லை. இவருக்கு மனசில் இப்படி தோணித்திலே உடனே என்ன பண்ண ஏந்துன்னுவான்னா வந்து ஜன்னலில் எட்டி பாரு அப்படின்னா. ஜன்னலில் எட்டி பார்த்தா பின்னால் ஒரு சந்து போகிறது. அந்த சந்தில் நரிக்குறவர்கள்லாம் ஒரு குரூப்பாக போயின்னு இருக்கா. அவள் அப்படி அந்த இடத்துக்கிட்ட ஜன்னல்கிட்ட வரத்துக்கும் பெரியவா பழத்தை தூக்கி போடுறதுக்கும் சரியாக இருந்தது. இப்படி ஜன்னல்லேருந்து பழத்தை விழுறதை பார்த்தோன்னா அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். உடனே எல்லாரும் போய் விழுந்து அந்த பழத்தை பிடிங்கிறா, எல்லா பழத்தையும் தூக்கி போட்டா. அவள் எடுத்துக்கிறா, சாப்பிட்றா. இவர் எட்டி பாருன்னு சொன்னோன்னே பெரியவா உள்ளுக்குள்ளே கீழே உட்காந்துன்னா தூக்கி போடுறா. பழம்தான் வருது, யார் போடுறா என்னன்னு தெரியலன்னா இருக்கு. இவரை எட்டி பார்க்க சொன்னோன்னே இவர் எட்டி ஜன்னல்லேருந்து பார்த்தோன்னா அவள்லாம் பார்த்துட்டு அவள் என்ன நினச்சிட்டா, இவர் தான் தூக்கி அவளுக்காக இந்த பழத்தெல்லாம் போடுறாளாக்குன்னு நினச்சிட்டு, சாமி நீ நல்லா இருக்கணும், பிள்ளைக்குட்டியோடு நல்லா இருக்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த பழம் எல்லாம், எங்களுக்கு யார் இது மாதிரி பழம்லாம் கொடுக்க போகிறா, நீ கொடுத்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக இவரை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறா. இவருக்கு நிஜமாவே கண்ணில் தாறுதலே தண்ணி வந்து கொடுத்து. உடனே பெரியவா சொல்கிறா, பத்தியா நீ என்னமோ நான் சாப்பிடணும்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்க, வசதியாக வாங்கிட்டு வந்திருக்க. இப்போ பாரு அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி ஆப்பிளில் பார்த்துருக்குமா, ஆரஞ்சு பார்த்துருக்குமா, யாரானும் வாங்கி கொடுத்துருப்பாளா கரிசனமா? இப்போ அதுகளை என்ன நினச்சிட்டு இருக்கு, நீ கொடுத்தேங்கிறதுனால உன்னை இப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது. நான் சாப்பிட்டா கூட இவ்வளோ ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேனோ என்னமோ தெரியாது மனசார. அதுகள்லாம் எப்படி இந்த ஏழைகள்லாம் உன்னை வாழ்த்துறது பாரு. இதுக்கு மேலேயா உனக்கு புண்ணியம் வேணும்?
அவர் உருகிட்ட பெரியவாளோட பாவமும் பெரியவாளோட என்ன ஏதோ நாம் மடத்தில் இருக்கிறவா சாப்பிட்டாலே பெருச்சாளின்னு நினைக்கிறது போக எங்கோ வெளியில் போகிற நடிக்கிறவா சாப்பிட்டா ஆசீர்வாதம் பண்ணினாலும் தன் அனுகிரகத்துக்கு மேலே தன்னோட திருப்திக்கு மேலே தான் அடையிற திருப்தி தான் அப்படின்னு சுவாமி கீதையில் தானே சொல்கிறார். அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாசிரித்தம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வைஸ்வாரன் நான் தாண்டா இருக்கேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன்ட்டு சொல்கிறார். அதனால் யார் எதை சாப்பிட்டாலும் அதை உள்ளுக்குள்ளே ஜரிச்சுக்கிறது அந்த வைஸ்வானருங்க அந்த ஜடராக்னின்னா அது நான் தான் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா எந்த ஜீவராசிகள் எதை சாப்பிட்டாலும் அது ஈஸ்வரனான அந்தர்யாமியான தன்னையே வந்து சேர்றது அப்படின்னு பகவான் கீதையில் சொன்னதை தான் இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி மூலியமாக பெரியவா நமக்கு எடுத்து காமிக்கிறார். இப்போ நமக்கு ஒரு அக்ஞானம் இருந்தது கூட, நாம் வாங்கிட்டு போகிறதையே பெரியவாளே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அக்ஞானம் இருந்தது கூட எவ்வளோ ஒரு நல்லதாக எடுத்து பாருங்களேன். பெரியவா இப்படி ஒரு அக்ஞானப்பட்டு இவர் சொல்லது போக பெருச்சாலாம் விட்டு விட்டுறது பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோன்னு ஒரு வார்த்தையை விட போக பெரியவா இதுக்கு எப்படி இதை நம்ம அக்ஞானத்தை போக்குறதுக்கு, இவருக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம இது மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே இது மாதிரி அக்ஞானம் இருக்கும், இதெல்லாம் போக்குறதுக்காக எப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியாக நாடகமாக நடத்தி காமிச்சிருக்கான்னு தெரியுது. அதுக்கு இவர்கிட்ட கோச்சிண்டாப்பில் பெரியவா நடிச்சிருக்கா. நிஜமாவே கோச்சிருந்தா உடனேவே ஆறும். அது என்ன சொல்றேன்னு வள்ளுவர் என்ன சொல்றார், அந்த குணம்னு குன்றுல ஏறி இருந்தவனுக்கு வெகுளிய என்ன கணமேனும் காத்தல் இருதுங்கிற. அந்த குணக்குன்றுல இருக்கிற அந்த குணவான்களுக்கு கோபம் வருமா, வந்தா கூட அது என்னென்ன ஒரு க்ஷணம் கூட இருக்காதான், உடனேயே ஆறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவா. வள்ளுவர் சொல்றாப்புல தான் பெரியவாளுக்கு ஏதோ நாம் அஜ்ஞானத்தில் ஏதானும் தப்பு பண்ண போக உடனே கோபம் மாதிரி, ஆனால் அடுத்த நிமிஷமே நமக்கு மனசில் உரைக்கிறாப்பில் இருந்து நாம் தெரிஞ்சுட்டோம்னா அவளோட கோபமும் தெரிஞ்சு பரமசாந்தமாக பரம குளிர்ச்சியாக சொல்லுது. மடத்தில் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்லாம் விளையாட்டாக சொல்லுவாள், யாரையானும் பெரியவா கோச்சுன்றாள்னா அவளுக்கு இன்னைக்கு பரம அனுகிரகம்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு கருணையை பொழிஞ்சு தள்ளிவிடுவா. எப்படி நாம் பார்க்குற மாதிரியோ ரொம்ப ஒரே வெயில் தகிச்சுதுன்னாக்க உடனேயே என்ன பண்ணுவோம், மழை வர போகிறது அப்படிமோ. இது சாதாரண எல்லாம் சொல்ற வழக்கம். ரொம்ப உஷ்ணம் ஜாஸ்தியாக இருந்து வெயில் இருந்துன்னா உடனே மழை வரப்போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல பெரியவாளுக்கு யார்ட்டையானு கோச்சுண்டாலே என்ன அனுகிரகம், அவளோட கருணை மழை போகிறது அப்படின்னு. அப்படிதான் பெரியவாளோட கோபமும் பரம அனுகிரகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால சொன்னோம். ஏன்னா சில பேருக்கு தோணலாம், ஞானிகளுக்கெல்லாம் கோபம் வருமா, பல பேர்லாம் சாந்தமாகவே இருக்காளே, அமைதியாகவே இருப்பாளே, பெரியவா கோச்சுனான்னு சொல்கிறாளே, அத்தை பண்ணுறாளே இத்தை பண்ணுறாளே அப்படின்னு. இது பெரியவா கோச்சுக்கிறதுங்கிறதும் எவ்வளவு அழகாக இருக்குது, அதுவே எவ்வளவு பெரிய அனுகிரகமாக இருக்குது. அதனால நமக்கு எப்படி எல்லாம் தெளிவு ஏற்படுது, ஞானம் ஏற்படுது, நம்ம அஜ்ஞானம்லாம் போகிறது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இது மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம். அதுக்காக தான் பெரியவாளோட இந்த கோப சம்பந்தமான சில 1-2 நிகழ்ச்சிகளையும் நாம் அனுபவிக்கணும், ரசிக்கணும் அப்படின்னு. ராகணபதி என்ன அதை வரிஞ்சு தள்ளியிருக்க அந்த பெரியவாளோட கோபத்தை, அது என்ன அழகு, அதுக்கு என்ன அருள், என்ன அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவாளோட அந்த பிரேமையை, அன்பை நாம் அருளை தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆசைப்பத்து கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கழற்சேவடி என்னும் பொருளைத் தந்து இங்கு என்னை ஆண்ட புல்லாமணியேயோ இருளை துறந்திட்டு இங்கே இருளை துறந்திட்டு இங்கே வா என்று அங்கே கூவும் அருளைப் பெறுவான்
ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மா நே. முய்ப்பால் நரம்பு கயிறாக மூளை என்பு தோல் போர்த்த மூளை என்பு தோல் போர்த்த குப்பாய் அம்புக்கு இருக்ககில்லேன் கூவிக்கொள்ளாய் கோவேயோ. எப்பாலவர்க்கும் அப்பாலாம் என்னாரமுதேயோ அப்பா காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மா நே. சீ ஆர்ந்து ஈ மொய்த்து அழுக்கொடு திரியும் சிறுகுடில் இது சிதைய கூவாய் கோவே கூத்தா காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே தேவா தேவர்க்கு அறியானே சிவனே சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. மிடைந்து எலும் மிடைந்து எலும்பு ஊத்தை மிக்கு அழுக்கு ஊரல் வீரிலி நடைக்கூடம் தொடர்ந்து எனை நலிய துயருருகின்றேன் சோத்தம் பெருமானே துயருருகின்றேன் சோத்தம் எம்பெருமானே. உடைந்து நைந்து உருகி உன்னொளி நோக்கி உன் திருமலர்பாதம் மலர்பாதம் அடைந்து நின்றிடுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. அழிபுன்னகத்து புறந்தோல் மூடி அடியேனுடைய ஆக்கை புளியம்பழம் ஒத்திருந்தேன் இருந்தும் விடையாய் பொடியாடி எளிவந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதேயோ அழியன்
என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. எய்த்தேன் நாயேன் இனி இங்கு இருக்ககில்லேன் யுவாழ்க்கை. வைத்தாய் வாங்காய் வானோர் அறியா மலர்ச்சேவடியானே. புத்தா உந்தன் முகவொளி நோக்கி முறுவல் நகை காண அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன். அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. பாரோர் பின்னோர் பரவியேத்தும் பரனே பரஞ்சோதி. வாராய் வாரா உலகம் தந்து வந்து ஆட்கொள்வானே. பேர் ஆயிரமும் பரவி பேர் ஆயிரமும் பரவி திரிந்து எம்பெருமான் என ஏத்த ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன். ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாயம்மானே. கையால் பொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் கையால் பொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் எய்யாது என்றல் தலைமேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி அழல் சே மெழுகு ஒப்ப ஐயாற்றுகரசே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. செடியாறு ஆக்கை திறம் மரவீசி சிவபுர நகர்வுக்கு கடியார் சோதி கண்டு கொண்டு என் கண்ணினை களி கூற படிதான் இல்லா பரம்பரனே உன் பழ அடியார் கூட்டம் அடியேன் காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய்
அம்மானே வெஞ்சேலனைய கண்ணாதம் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு நைஞ்சேன் நாயேன் ஞானச் சுடரே நானோ துணை காணேன் பஞ்சேரடியாள் பாகத்து ஒருவா பவள திருவாயால் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேலென்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே அம்மானே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில்
அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர் காலேரோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோர்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேரோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.